بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری کلاس جاری ہے عربی گرامر کورس کے سلسلے میں۔ تو جو بھی نئے دوست آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کا لنک شیئر کر دیں تاکہ دیگر دوست بھی اگر شرکت کرنا چاہیں تو اس کورس کے اندر شرکت کر سکیں۔ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اور دیگر جو بھی سورسز ہیں، آپ تمام جگہ کے اوپر اس کا لنک شیئر کر دیں۔ ہماری عربی گرامر کی کلاس ہو رہی ہے اور ہم نے لفظ کا چارٹ پڑھ لیا، اور اس کے علاوہ کل ہم نے مذکر مؤنث کے بارے میں پڑھا، تو آج وہیں سے سبق آگے شروع کرتے ہیں۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ یہ ابتدا میں آپ دیکھ لیں، یہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ اگر کوئی آپ کو سوال کرنا ہو تو اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کریں اور نیچے لکھ دیں سوال، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ کسی شخص نے سوال کیا ہے۔ تو یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اور دیگر جو بھی دوست آ رہے ہیں انتہائی توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ سبق سماعت کریے گا، کوئی کمنٹ نہ کریے گا، کیونکہ کمنٹ میں آپ لگے رہیں گے کہ توجہ آپ کی بٹے گی۔ تو توجہ کے ساتھ آپ نے سبق سننا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واحد تثنیہ جمع کے بارے میں۔ واحد تثنیہ جمع، آپ اردو کے اندر یا انگلش کے اندر کسی چیز کو شمار کرتے ہیں کہ یہ چیز ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، پانچ ہے، یا بہت زیادہ ہیں یا بہت کم ہے، تو اس کے اپنے اپنے ضابطے قاعدے ہیں۔ نمبر ایک دفعہ دوبارہ نوٹ کروا دیں، 0324 744 8814۔ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو یہ کوڈ لگے گا، یہ کوڈ 0092۔ تو 0324 744 8814 یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے۔ تو ایک دفعہ بس نوٹ کر لیں، آگے آپ سبق سماعت کریں، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ سبق کا جو دورانیہ ہے تھوڑے سے تھوڑا رکھا جائے، کیونکہ ویڈیو کو لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سبق بہت لمبا چوڑا ہے، حالانکہ سبق کی باتیں کم ہوتی ہیں، تو وہ دیکھنے والے جو ہے نا وہ پھر غلط سمجھتے ہیں، تو وہ پھر دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ عربی کے اندر واحد تثنیہ جمع کیسے بنتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا لنک شیئر کرتے رہیں آپ جتنی دیر میں لکھ رہا ہوں۔ یہ ایک اپنے کاغذ کے اوپر، کاپی کے اوپر یہ ایک گراف بنا لیں اسی طریقے سے۔ تو یہ دیکھیں، واحد ہم نے یہاں لکھا ہے اور ایک مذکر لکھا ہے، ایک مؤنث۔ مذکر مؤنث بنانے کا طریقہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔
मुज़क्कर की मिसाल हमने दी है मुस्लिमुन, इसका मतलब है एक मुसलमान मर्द। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन यानी एक मुसलमान औरत। तो ये हमने वाहिद की मिसाल दी है। अब ये ऊपर आप लिखेंगे एक खाने में हालते रफ़ई, हालते रफ़ई, हालते नस्बियो जरी। ये रफ़ा मैंने आपको बताया था पेश को कहते हैं, नसब ज़बर को, जर ज़ेर को। तो यानी पेश वाली हालत और ये ज़बर और ज़ेर वाली हालत। तो ये इस तरीके से एक ग्राफ बना लें, तो मैं आपको फिर अब तरीका बताता हूँ। यह आपने बना लिया होगा। अभी हम तस्निया, तस्निया दो को कहते हैं, दो को। हम लोग तो हम दो को और दो से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उर्दू या इंग्लिश के अंदर हम उसको जमा कहते हैं, लेकिन अरबी के अंदर एक को वाहिद, दो को तस्निया, तीन या तीन से ज़्यादा हो, तीन या तीन से ज़्यादा तो उसको जमा कहते हैं। तीन चीज़ें या तीन से ज़्यादा हो जाएं जितनी भी, तो वो सब जमा। अगर दो है तो उसको तस्निया कहते हैं। ठीक है जी, तस्निया। अब हम तस्निया बनाने का तरीका आपको बताने लगे हैं कि एक वाहिद से तस्निया कैसे बनती है। वाहिद से तस्निया दो तरीके से बनती है, दो तरीके से। उसकी दो हालतें होती हैं, और वो हालतें या वो जो दो तस्निया होती हैं वो किस जगह इस्तेमाल होती हैं, उनका क्या तरीका है, वो आगे जाके आएगा, वो आगे जाके आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। जो दोस्त कमेंट कर रहे हैं, कमेंट ना करें, इंतहाई तवज्जो के साथ बस कान लगा के तवज्जो से सुनिए, बराए करम, बहुत मेहरबानी। ये जरा तवज्जो करिएगा, हालते रफ़ई के अंदर आपने ये लिखना है ऊपर आनी, आनी, आनी। ये आनी क्या चीज है? ये देखें अलीफ आएगा, अलीफ से पहले एक हरफ आएगा, उसके ऊपर ज़बर आएगी, और अलीफ के बाद नून ज़ेर नी आएगा। आनी। ये देखें ये या साकिन आएगी, ये हालत नस्बी जरी है। या साकिन आएगी, उससे पहले जो हरफ होगा उसके ऊपर ज़बर आएगी, और या साकिन के बाद नून ज़ेर नी, नून ज़ेर नी, आईनी, आईनी। तो ये दो आपको मैंने अलामतें बताई हैं। ये अलामतें अगर मुज़क्कर के आखिर में लगा दी जाए, वाहिद मुज़क्कर के आखिर में लगा दी जाए। ये देखिए वाहिद मुज़क्कर का आखिर क्या है? ये मीम है ना। इस मीम के आखिर में ये चीज़ें लगा दी जाएं तो वो तस्निया बन जाती है। जैसे मुस्लिमुन, इस मीम को हम साकिन कर देंगे, और साकिन करेंगे तो ये वाली खाली जगह यानी ये ज़बर इस मीम के ऊपर आ जाएगी, तो हो जाएगा मुस्लिमानी। ये देखिए मीम के ऊपर ज़बर आ गई है और आगे अलीफ आया है और नून ज़ेर नी। मुस्लिमानी, मुस्लिमानी। ये आनी इस मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर के आखिर में हमने लगा दिया है। इसका मतलब बन गया दो मुसलमान मर्द। ये हालत रफ़ई के अंदर ऐसे आएगा, यानी पेश वाली हालत है। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा कि ये हालत क्या होती है और पेश वाली हालत क्या होती है। इसको अभी नहीं समझ आएगा, ये जब जुमला इस्मिया वगैरह पढ़ेंगे तो उस वक्त ये चीज़ें तफसील से आपको बता दी जाएंगी। अभी आप सिर्फ याद कर लें। ये देखिए आईनी, ये मुस्लिमुन के आखिर में हमने आईनी का इजाफा किया तो मुस्लिमैनी हो गया, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। ये देखिए मीम के ऊपर ज़बर, ये खाली जगह जो थी
मीम के ऊपर ज़बर और या साकिन और नून ज़ेर नी, मुस्लिमैनी। इसका भी मतलब यही है कि दो मुसलमान मर्द, दो मुसलमान मर्द, दोनों का मतलब यही है, दो मुसलमान मर्द, दो मुसलमान मर्द, दो मुसलमान मर्द, दो मुसलमान मर्द। बात समझ गए आप? अगर आप इस जगह के ऊपर मुज़क्कर है, अब मुन्नस अगर होती, जैसे ये लिखा हुआ है मुस्लिमातुन, आपको पता है कि ताए तानीस अगर किसी कलमे के आखिर में लगा दी जाए तो वो मुन्नस बन जाता है। ये हमने कल पढ़ा था तफसील से। तो ये देखिए गोल ता लगा दी, तो इसका मतलब हो गया एक मुसलमान औरत, एक मुसलमान औरत, एक मुसलमान औरत। अब इसके आखिर में ये देखिए ता है ना, इस ता को साकिन कर देंगे, ता को जब साकिन करेंगे तो आगे यही आनी और आईनी लगा देंगे तो हो जाएगा। अब आप करके देखें क्या होगा, खुद करें। मुस्लिमातानी, मुस्लिमातैनी। ये देखिए जी, मुस्लिमा तानी, मुस्लिमा तईनी, तो ये दो औरतें, मुसलमान, दो मुसलमान औरतें। इसका भी तर्जुमा यही है, इसका भी तर्जुमा यही है। सिर्फ जब हम जुमलों के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, तो कभी ये वाली तस्नीया आएगी, कभी ये वाली तस्नीया आएगी। तो वो जब जुमले पढ़ेंगे तो उसका इस्तेमाल पढ़ेंगे तो मैं ये आपको तफसील से बताऊंगा। तो ये हमारी तस्नीया बनाने का तरीका यहाँ पे हो गया। अभी मैं इसको मिटाऊंगा और अभी जमा बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। ये हालतें ऊपर हमारी यही रहेंगी और जमा की भी दो ही हालतें बनती हैं, तस्नीया की भी दो हालतें, जमा की भी दो हालतें। अब इसी मुस्लिमुन की हम जमा बनाएंगे और मुस्लिमातुन की भी जमा बनाएंगे और उसका तरीका सीखेंगे। लिंक शेयर कर दें, दूसरे दोस्त भी शिरकत कर लें, और जो दोस्त आ रहे हैं तो वो मुसलसल हमारे सबकों के अंदर शरीक हों। ये ना हो कि बस एक दिन सबक लिया दूसरे दिन आप गायब हो गए, तो ऐसे ना किया करें। ये देखें जी, जमा बनाने का तरीका तवज्जो से सुनिएगा। ऊना, ऊना और ईना, अगर मुज़क्कर के आखिर में ऊना और ईना का इजाफा कर दिया जाए तो वो जमा बन जाती है। ऊना, ये देखें खाली जगह है, उसके ऊपर पेश है, ये वाओ साकिन है और इसके ऊपर ये जज़म है और नून ज़बर ना, ऊना। ये ईना यानी ये या साकिन, इसके माँ कबल ज़ेर, माँ कबल ज़ेर और आगे ज़बर आएगी, नून ज़बर ना, ईना, ईना। अब ये देखिए मुस्लिमुन को हमने मीम के ऊपर पेश दे दी, ये देखिए खाली जगह के ऊपर पेश थी, तो मुस्लिमूना आगे वाओ साकिन और नून ज़बर ना लगा दिया।
इसी तरीके से मुस्लिमीन, मुस्लिमीन, तो इसका मतलब है बहुत सारे मुसलमान मर्द, बहुत सारे मुसलमान मर्द, उनकी तादाद नहीं है कोई, ये 3 या 3 से ज्यादा बहुत सारे हो सकते हैं, तो मुस्लिमून। तो ये मुज़क्कर की जमा बनाने का ये तरीका है, लेकिन मुअन्नस की जमा बनाने का तरीका अलग है, मुअन्नस की जमा बनाने का तरीका अलग है, मुअन्नस की जमा बनाने का तरीका अलग है। ये देखें, मुअन्नस के आखिर में अगर आतुन और आतिन लगा दिया जाए तो मुअन्नस की जमा बन जाती है आतुन। ये देखिए, खाली जगह के ऊपर जबर, फिर अलिफ, फिर ता दो पेशतुन, ता दो पेशतुन, ये अलिफ, ये खाली जगह के ऊपर जबर, फिर अलिफ, फिर ता दो जेर तिन, ता दो जेर तिन, आतुन आतिन। जैसे ये देखे, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन, इन दोनों का मतलब यही है कि बहुत सारी मुसलमान औरतें, बहुत सारी मुसलमान औरतें, ये 3 और 3 से ज्यादा बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सी मुसलमान औरतें। मैं आपको रिपीट करता हूं कि अगर आप जो है ना कोई सवाल करना चाहते हैं तो सवाल करने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप राब्ता करें, ऑडियो रिकॉर्ड करके, मुख्तसर, बड़ी ऑडियो ना हो, मुख्तसर ऑडियो, सिर्फ सवाल, तो सवाल रिकॉर्ड करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड करें और नीचे आप लिख दें सवाल, तो फिर मैं इंशाल्लाह आखिर में उन सवालों के जवाब भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो वाहिद तस्निया जमा का हमारा सबक जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि वाहिद तस्निया जमा कैसे बनती है। तो हमने ये आपको पूरा तरीका बता दिया है। इसको मैं मिटाने लगा। देखें, जमा जो होती है दो तरह की होती है, दो तरह की जमा। एक जमा जो होती है उसको कहते हैं सालिम, एक जमा होती है मुकस्सर, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। जमा सालिम कहते हैं कि अगर वाहिद से जमा बनाएं तो वाहिद के अंदर जितने हरूफ हैं और जिस तरतीब के साथ आए हैं वो सारे हरूफ जमा के अंदर भी चले जाएं, उसी तरतीब के साथ वो सारे के सारे हरूफ जमा के अंदर भी अगर चले जाएं तो उसको कहते हैं जमा सालिम। और अगर जो वाहिद के जो हरूफ हैं वो पूरे के पूरे तसलसल के साथ जमा के अंदर ना जाएं, उनकी तरतीब टूट जाए या उनमें से कोई हरफ जायद आ जाए या उसको कम कर दिया जाए तो उसको कहते हैं जमा मुकस्सर। सालिम का मतलब होता है सलामती वाली और मुकस्सर का मतलब होता है टूटी हुई। ये टूट फूट हुई है जी, इसमें तोड़ फोड़ हुई है। अब मैं मिसालें दे के आपको समझाता हूँ। ये दोबारा देख, सालिम और मुकस्सर। सालिम की ये जो अभी मैंने मिसालें दी थी आपको जमा की, तो ये सालिम की मिसालें जैसे मुस्लिमुन, तो मुस्लिमुन की जमा क्या बनी? मुस्लिमून। ये देखें, मीम, सीन, लाम और मीम, ये 4 हरफ हैं इस एक कलिमा के अंदर। तो वो तमाम के तमाम हरूफ इसी तरतीब के साथ जमा के अंदर भी मौजूद है। ये देखें, मीम, सीन, लाम, मीम। तो आगे हमने वाव और नून का इजाफा किया है, लेकिन तरतीब नहीं टूटी, तरतीब वही है जो वाहिद के अंदर थी। तो इस एतबार से इसको कहेंगे कि ये जमा जो है ये सालिम है,
ایک ہوتی ہے مکسر. جیسے یہ دیکھیں، چلیں ادھر کر لیتا ہوں. یہ مکسر کی میں نے مثال لکھی ہے کالامن، اور اس کی جمع بنتی ہے اقلامن. کالامن اقلامن. اب یہ دیکھیں، قاف لام اور میم. قاف لام اور میم یہ 3 حرف ہیں، لیکن یہ 3 حرف جمع کے اندر تو گئے ہیں، لیکن ان کی ترتیب ٹوٹ گئی ہے. یہ دیکھیں، قاف سے پہلے الف کا اضافہ کر دیا. قاف اور لام تو اسی ترتیب کے ساتھ ہیں جو واحد کے اندر تھے، لیکن لام کے بعد پھر الف کا اضافہ کر دیا، اور یہاں پہ میم کا. تو یہ ٹوٹ گئی ہے، اس کی ترتیب ٹوٹ گئی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر ہے. یہ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ سالم نہیں ہے. ایک اور مثال میں نے لکھی ہے، جیسے کتابن. یہ دیکھیں کتابن، یہ 4 حرف ہیں، کاف تا الف با، یہ واحد کے اندر. اور جب جمع بنائی تو کاف تا اور با آئی ہے کتبن، تو یہاں پہ الف کو غائب کر دیا گیا. تو ہم نے کیا کہا تھا، جمع مکسر اس کو کہتے ہیں کہ واحد سے جمع بنائیں تو واحد کے مکمل حروف جمع کے اندر نہ پہنچیں اور ترتیب ٹوٹ جائے. تو یہ مکسر کی تعریف تھی. تو یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ ٹوٹ گئی ہے ترتیب. کتابن کتبن، قلمن اقلامن اقلام. لیکن یہاں پہ ترتیب نہیں ٹوٹ. ادھر میں اور بھی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، جیسے مسلمن آپ صالحن، صالحون، صالحین. صالحاتن کی اگر میں جمع بناؤں صالحاتن، صالحاتن. ٹھیک ہے. تو 1-2 مثال کافی ہے بات سمجھنے کے لیے. آگے انشاءاللہ پیوست آ رہا ہے شجر سے امید بہار رکھ. جب آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور یہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، تو کثیر مثالیں ڈھیر لگ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیزیں سمجھ آتی رہیں گی. ان کے استعمال کیا ہیں، یہ استعمال بعد میں بتائیں گے اپنی وقت کے اوپر، جب انشاءاللہ اس کا وقت آئے گا. وقت سے پہلے اگر کوئی چیز بتا دی جائے تو وہ پھر ہضم نہیں ہوتی، وہ معدہ خراب ہو جاتا ہے. وہ پھر آپ دوڑ جائیں گے، آپ کہیں گے یار اتنا مشکل تو یہ نہیں ہم سے ہوتا، یہ بڑا مشکل ہے بھائی، یہ درس نظامی، یہ عربی گرامر کورس ہم نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے ہم. شیطان تو پہلے یہ چاہتا ہے کہ آپ دین نہ پڑھیں، آپ بس فیس بک کو کھیلتے رہیں، ٹپ ٹپ کرتے رہیں اور ادھر ادھر کے کام کرتے رہیں، وقت پاس کریں، لیکن قرآن فہمی آپ نہ سیکھیں، حدیث فہمی آپ نہ سیکھیں. قرآن تو یہ شیطان تو یہی چاہتا ہے. تو وہ آپ کو بگا کے لے جائے گا، آپ کا دل نہیں لگے گا. وہ آپ نے سنا ہے نا علماء کرام سے کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ مسجد کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، بے چین رہتا ہے اس کا دل، جلدی جلدی نکلے جلدی جلدی جائے. وہ مسجد میں آ تو جاتا ہے، بس نکلنے کا فوری دل کرتا ہے اس کا، یہاں نہ رک. تو یہ دین کے علم کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. وہ جو اللہ پاک کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک چن لیتا ہے. اللہ پاک ان کے دل کے اندر اپنا خوف، ڈر، فکر ڈالتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقاہت، سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. تو یہ پھر چنیدہ لوگ جو نا قریب رہتے ہیں، اور دوسرے لوگ پھر بھاگ جاتے ہیں، شیطان ان کو بگا کے لے جاتا ہے. اچھا جی، یہاں پہ ہم نے کچھ اور چیزیں اس سے متعلقہ آپ کو بیان کرنی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا. جمع مکسر جو ہے، اب سوال یہ آئے گا، مجھے پتہ ہے سوال یہ آئے گا جی آپ نے جمع سالم کے بنانے کا طریقہ تو بتا دیا ہے، لیکن
जमा मुकस्सर के बनाने का तरीका क्या है वो भी तो हमें बताएं। तो उसका जवाब ये है कि जमा मुकस्सर के बनाने का कोई ख़ास कायदा कुलिया ज़ाब्ता नहीं है। ये समझ लें सिमाई है, अरबों से सुना हुआ है। जैसे मुअन्नस से सिमाई होती है, ऐसे ही जमा मुकस्सर सिमाई होती है। कभी किसी वजन के ऊपर आती है, कभी किसी वजन पर, कभी किसी वजन पर, कभी किसी वजन पर। अब देखें ना, कुतुबुन ये भी जमा मुकस्सर है, और अकलामुन ये भी जमा मुकस्सर थी, लेकिन दोनों के वजन अलग अलग है। ठीक है, तो ये कसरत मुताला से आपको ज़ख़ीरा अल्फादी जब इकट्ठी होगी तो आपको ये वज़न इकट्ठे होते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि फ़लाँ वाला लफ्ज़ जो है ना वो किस तरीके से आता है। एक कसरत इस्तेमाल से खुद ये चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। ज़्यादा आप टेंशन ना लें, बेफिक्र रहें, ये चीज़ें ऐसा ऐसा आ जाएंगी इंशाअल्लाह। एक चीज़ और हमने आपको बताया था कि ये जो जमा मुकस्सर होती है या गैर ज़वील अक़ूल चीज़ों की जमा होती है वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। तो ये कायदा अब जमा मुकस्सर का जब चूंकि पढ़ा दिया तो ये कायदा ज़हन में रखिएगा, ये लिख लें आप कि जमा मुकस्सर जो होती है वो वाहिद मुअन्नस समझी जाती है। ये कायदा अपनी डायरियों में लिख लें, और इसका मज़ीद इस्तेमाल जुमला इस्मिया के अंदर आपको सही समझ आएगा इंशाअल्लाह। दो तीन दिन के बाद हम जुमला इस्मिया शुरू करेंगे। अभी मुरक्बे तौसीफ़ी, मुरक्बे इज़ाफ़ी ये आपको एक एक दिन करके पढ़ाने हैं, इसके बाद जुमला इस्मिया की बारी आएगी। अभी मैं आपके सवालात देख लेता हूँ, कोई सवाल आया है कि नहीं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब मुझे उस अरबी ग्रामर कोर्स में जी अभी तक तो कोई सवाल नहीं आया। सवाल आएगा तो इंशाल्लाह उसका जवाब भी आपको देंगे। और यहाँ पर हमारे YouTube वाले दोस्तों ने अगर कोई सवाल किया तो उसको मैं देख लेता हूँ। सवाल किया तो उसको ये एक सवाल बड़ा अहम आया है उज़ैर कादरी भाई का सवाल कि अगर मुअन्नस के अंदर, मुअन्नस की चूंकि 3 अलामतें थी, ताए तनीस, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, तो मुअन्नस के अंदर अलिफ मकसूरा अगर आए या अलिफ ममदूदा आए तो उसकी फिर तस्निया कैसे बनेगी, उसकी तस्निया कैसे बनेगी। बड़ा अच्छा सवाल है। उसकी तस्निया बहुत आसान है। जैसे मैं एक लिखता हूं हुस्ना, हुस्ना। असल में ये जो खड़ा जबर आया है ये जा से ये बदला हुआ है, इसमें तालील हुई है। तालील कैसे होती है ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ये आखिर के सबकों में आपको चीदा चीदा बताया जाएगा। ये इसके चक्कर में अभी ना पड़े क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत डीपली चीज़ है, हमने मोटी मोटी चीज़ें समझनी है ना। अब इसको जब तस्निया बनाएंगे तो ये या अपनी असली हालत पे आ जाएगी, बस हुस्ना यानी और हुस्ना यही, बस इस तरीके से होगा। और इसकी जमा जो है वो आतुन और आतिन लगेगी, हुस्नयातुन, हुस्नयातिन।
میں نے پچھلے کئی دن سے عرض کر رہا ہوں کہ لسانی سرکار صاحب کے مریدین، ریاض گوہر شاہی صاحب کے مریدین اور مرزا غلام قادیانی صاحب کے مریدین وہ بڑی کثرت سے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، تو پڑھنا تو انہوں نے ہوتا نہیں، اور پڑھنے کے لیے تو یہ آتے نہیں ہیں، یہ شرارت کرنے کے لیے یہ لوگ آتے ہیں، تو ان کو شرارت کرنے دیا کریں اور ان کی باتیں سن لیا کریں، اور جو ہے نا میں ہوں جواب دینے کے لیے، تو آپ بیچ میں کوئی کمنٹ نہ کیا کریں، بس خاموشی سے بس اپنے کام سے کام توجہ دیا کریں۔ حالات بڑے سنگین ہیں، بڑا اسلام کے اوپر مشکل معاملات آ گئے ہیں، بہت مشکل وقت آ گیا ہے، اسلام کے اوپر عمل کرنا اور کروانا بہت مشکل ہو گیا، دین کی تعلیم کو عام کرنا بہت مشکل ہو گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیاں وہ پوری ہو رہی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہی ہیں جو اسلام کے دشمن عناصر ہیں، اسلام کی تبلیغ یہ لوگ نہیں چاہتے، تو یہ لوگ شرارتیں کرتے ہیں، تو ان کو اپنا کام کرنے دیں، ہمیں اپنا کام ہم جاری رکھیں گے، ہم اپنا کام چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی چلے، ہمارا وقت کم ہے، یہ واحد تسنیہ جمع کا بس کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اتنا ہی کافی، اتنا ہی ابھی بس ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس کی ڈیٹیل تو پھر بہت زیادہ ہے، تو میں کئی دفعہ بتا رہا ہوں کہ یہ شارٹ کورس ہے ہمارا، ہم اس کی طوالت کی طرف یا اس کی وسعت کی طرف یا اس کی گہرائی کے اندر نہیں جا رہے، اس کی ڈیپ کے اندر، اس کی گہرائی کے اندر کسی بھی چیز میں نہیں جائیں گے، موٹی موٹی چیزیں جو مستعمل ہیں، زیادہ استعمال ہوتی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، ڈیپ کے اندر تو وہ پھر جب درس نامی کریں گے تو وہ بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب نحو ہے، علم نحو کے اوپر کئی کتابیں ہیں درس نظامی میں، نحو میر ہے، ہدایت النحو ہے، قافیہ ہے، جناب آپ ملا جامی ہیں، بڑی بڑی کتابیں، تو وہ پھر درس نامی جب کریں گے تو آپ پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ موٹی موٹی میں باتیں بتا رہا ہوں جس سے ہماری عبارت سمجھ میں آ جائے اور قرآن اور حدیث تھوڑا بہت سمجھنا آ جائے، بس اتنا کر رہے ہیں ہم، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے۔ اب فعل ماضی معروف کی گردان ہماری ہوئی تھی، اس کے متعلق آپ ذرا تھوڑا سا سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں جی، جب دو شخص آپس میں گفتگو کرتے ہیں، دو شخص جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان دو شخصوں کے اندر ایک تیسری چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تین چیزیں ہوتی ہیں ٹوٹل، میں بات کر رہا ہوں اس شخص سے، تو جب میں بات کروں گا تو جس موضوع پر بات کروں گا وہ تیسری چیز ہوگی، میں ہوں متکلم، بات کرنے والا، یہ بندہ ہے مخاطب یا حاضر، اس کو کہیں گے، اور جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اس کو کہیں گے کہ وہ غائب ہے، وہ غائب ہے، تو تین چیزیں ہوگی، ایک غائب، ایک مخاطب، ایک متکلم، تین چیزیں ہوگی۔ جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں، غائب، مخاطب، متکلم، وہ انگلش میں بھی شاید کہتے ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن یا لاسٹ پرسن، ہاں جی، تو یہ اس طریقے سے۔ اچھا جی، اگر ہم بالفرض غائب کو لیتے ہیں، ابھی یہ نیچے والے ان کو چھوڑ دیں، ابھی صرف غائب کو ہم لے لیتے ہیں۔ غائب اگر ہوگا تو وہ بھی دو صورتیں اس کی بنتی ہیں، یا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، غائب یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اسی طریقے سے مخاطب بھی یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، متکلم بھی یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یعنی وہ لڑکی لڑکا یا مذکر مؤنث ہوگا نا، تو یہ دیکھیں ٹوٹل 6 صورتیں بن گئی، غائب مذکر، غائب مؤنث،
मुखातब मुज़क्कर मुखातब मुअन्नस, मुतकल्लिम मुज़क्कर मुतकल्लिम मुअन्नस। बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अब वाहिद तस्निया जमा भी आपने पढ़ ली है माशाल्लाह, मुज़क्कर मुअन्नस भी पढ़ लिया, तो वाहिद तस्निया जमा भी पढ़ लिया, तो अब तो बातें जल्दी समझ आएंगी ना इंशाल्लाह। तो मुज़क्कर मुअन्नस भी 3 तरह का होता है और मुअन्नस भी 3 तरह का होता है, या वाहिद होगा या तस्निया होगा या जमा होगा, और मुअन्नस भी वाहिद तस्निया और जमा। जल्दी जल्दी लिखा है मैंने, ये लें। मुज़क्कर जो है वो भी 3 तरह होगा, या वाहिद तस्निया या जमा। मुअन्नस 3 तरह का होगा, या वाहिद तस्निया और जमा। अब टोटल 6 सूरतें बन गई गायब की। वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, जब तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब। 6 सूरतें हो गई हैं इसकी। अब जो आपको गर्दान पढ़ाई गई थी, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलन, पहले 6 सीगे वो गायब के हैं, और उनमें से पहले जो 3 सीगे हैं वो मुज़क्कर के हैं, उसके बाद वाले जो 3 सीगे हैं वो मुअन्नस के हैं। अब मैं यहाँ पे उंगली रखूंगा और साथ साथ सीगा बोलूंगा तो आपको समझ आएगी। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलन, ये 6 सीगे हो गायब। वो कोई पल्ले पेंदी है पई कि नहीं, कि उड्डी जा रही है पई, पता नहीं मुफ्ती साहब की लगे ने कर। रोमन ना लिखा करें, उर्दू लिखा करें। दोबारा सुने, मैं उंगली रखता हूं। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलन। अब चूंकि वक्त कम है और नहीं इतनी हमारे पास जगह, तो आप खुद जरा इसको आप लिखते रहिएगा। अब तर्जुमा देखें, ये चूंकि माजी की गर्दान है तो गुज़श्ता ज़माने की बात है ना, गुजर गया एक काम, गुजर गया एक काम, उसकी बात हो रही है, तो तर्जुमा भी तो इसका फिर गायब का ही होगा ना। तो फ़अला का मतलब होता है किसी काम का करना, किसी काम का करना। अब जब ये फ़अला है तो ये देखिए वाहिद मुज़क्कर गायब है ना, तो इसका तर्जुमा यही होगा किया उस एक मर्द ने। ये देखिए एक है, ये वाहिद एक, ये मर्द, और उस, ये गायब उस। किया उस एक मर्द ने, किया काम करना, किया उस एक मर्द ने, किया उन 2 मर्दों ने, फ़अला, किया उन 2 मर्दों ने, फ़अलू, किया उन सब मर्दों ने, फ़अलत, किया उस एक औरत ने, फ़अलता, किया उन 2 औरतों ने, फ़अलना, किया उन सब औरतों ने। तर्जुमा हो गया ना? अब कोई मुश्किल तो नहीं ना, बड़ा ही आसान है इंशाल्लाह। थोड़ी सी तवज्जो करेंगे बात समझ आ जाएगी, मुश्किल नहीं है ये। दीन बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान। दीन में कोई सख्ती ही नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन। बस थोड़ा सा समझे तो सही ना, बंदा मेहनत भी तो करे ना। अब मेहनत भी ना करे तो ये हो गया ये सारा। अब गायब से हम मुखातब की तरफ आते हैं। जो कमेंट कर रहे हैं उनको करने दें, शरीर लोग आते हैं भाई उनको आने दें, वो आप लोग तवज्जो करें। मैं कमेंट देख रहा हूँ तो इनको अपना काम करने दें, हमें अपना काम करने दें। अपने अपने काम है ना, अपने अपने काम करें। मुखातब, ये देखिए जी, अब मुखातब, अब ये वो बंदा है
جس سے میں بات کر رہا تھا. پہلے تو وہ تھے 6 بندے کہ جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. اب یہ وہ والا بندہ ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کے بھی 6 صورتیں بنے گی. مخاطب مذکر، یہ دیکھیں، واحد مذکر مخاطب، تثنیہ مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب، واحد مؤنث مخاطب، تثنیہ مؤنث مخاطب، جمع مؤنث مخاطب. یہ بھی 6 صورتیں بنے گی. تو وہ جو 6 سیغے تھے ہماری گردان کے، ان کے بعد والے جو 3 سیغے ہیں وہ مذکر کے ہیں، مذکر مخاطب کے، اور اس کے بعد والے جو 3 سیغے ہیں وہ مؤنث مخاطب کے. اب میں گردان پڑھتا ہوں اور سیغوں کے اوپر ادھر ہاتھ رکھوں گا، انگلی رکھوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں، فعلتا، فعلتا سیغہ واحد مذکر مخاطب. فعلتا، کیا تو ایک مرد نے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، کیا تو ایک مرد نے. فعلتا، فعلتما سیغہ تثنیہ مذکر مخاطب، کیا تم 2 مردوں نے. فعلتم، کیا تم سب مردوں نے. سیغہ جمع مذکر مخاطب، کیا تم سب مردوں نے. سیغہ جمع مذکر مخاطب ہے. فعلتی سیغہ واحد مؤنث مخاطب، کیا تو ایک عورت نے. فعلتما سیغہ تثنیہ مؤنث مخاطب، کیا تم 2 عورتوں نے. فعلتن سیغہ جمع مؤنث مخاطب، کیا تم سب عورتوں نے. کیا تم سب عورتوں نے. اب یہ دیکھیں، یہ 6 سیغے ہو گئے، 6 یہ اور 6 پہلے والے، ٹوٹل 12 سیغے ہو گئے. ٹوٹل 12 سیغے ہو گئے، اور ان کے ترجمے بھی ہو گئے ہیں. کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آسان. یہ راجپوت کو میں ذرا تھوڑا سا بلاک کر لوں. بس یہی ہے کہ اس قسم کے شیطان لوگ ہیں، ان کو جوتیاں وغیرہ لگا کے سائڈ پہ کر دو اور ان کا منہ بند کر دو، بس بات ختم، کام ختم. بس اتنا تھا، بلاک کر دیا. بار بار وہ گالیاں نکال رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے. اچھا جی بھائی، اتنا کام ہے بھائی. اب یہ توجہ ادھر دیجیے گا، میری طرف توجہ. اب کمنٹ بازیاں نہ کریں آپ. اب یہ دیکھیں، یہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں متکلم کی طرف. یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے بھائی، سوشل میڈیا وار. ہر جانب توجہ رکھنی، آنکھیں 4 رکھنی ضروری ہیں. یہ سوشل میڈیا کی وار ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. اسلام کے مخالفین کیا کر رہے ہیں، کس جانب سے حملہ آور ہو رہے ہیں. تو پھر آنکھیں 4 رکھنی ایک مجاہد کے لیے ضروری ہے. تو تمہاری ایک ایک کرتوت کو ہم جانتے ہیں بچوں، اتنا یاد رکھنا. اللہ نے ہمیں بھی بہت کچھ نوازا ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں، متکلم. متکلم کا مطلب ہوتا ہے کلام کرنے والا. میں بات کر رہا ہوں، میں متکلم. جس سے بات کر رہا تھا وہ مخاطب. جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ غائب. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. اب متکلم، متکلم کی بھی 6 ہی صورتیں ہوتی ہیں. یہ دیکھیں، یہ واحد مذکر متکلم، تثنیہ مذکر متکلم، جمع مذکر متکلم، واحد مؤنث متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مؤنث متکلم. 6 صورتیں. لیکن جب آپ گردان دیکھتے ہیں تو اس کے ٹوٹل 14 سیغے ہیں. آخر کے جو 2 سیغے ہیں نا، فعلتو فعلنا، وہ متکلم کے ہیں. تو بقایا 4 سیغے کہاں پہ گئے؟ تو یہ ایک سوال بچے عمومی طور پہ کرتے ہیں. اصل میں یہ ہیں 6 سیغے. یہ فعلتو اور فعلنا یہ ٹوٹل 6 سیغے ہیں. ٹوٹل 6 ہیں. یہ دیکھیں، فعلتو فعلنا، سمجھے کہ نہیں. لیکن یہ جو فالتو ہے نا، یہ اصل میں یہ دیکھیے گا، میں انگلی رکھتا ہوں، اس جگہ پہ فالتو تھا اور اس جگہ پہ فالتو تھا.
یعنی واحد مذکر متکلم واحد مؤنث متکلم دونوں جگہ کے اوپر فعلتو تھا، تو ان دو کو پکڑ کے ایک کر دیا، ان دو کو ایسے پکڑ کے ایک بنا دیا تو فعلتو۔ اب اس کے اندر ترجمہ جو پیدا ہوگا ان دونوں کا پیدا ہوگا، واحد مذکر متکلم کا اور واحد مؤنث متکلم کا، یعنی مذکر اور مؤنث واحد متکلم کا ترجمہ ایک سیغے کے اندر پیدا ہوگا، کیونکہ یہ اصل میں دو ہیں، اور بقایا چار بچ گئے۔ ان چار جگہوں کے اوپر یعنی تثنیہ جمع مذکر و مؤنث متکلم فعلنا تھا، فعلنا، ان چاروں کو اکٹھا کر کے ایک کر دیا گیا۔ اب اس ایک سیغے کے اندر جناب چار ترجمے پیدا ہوں گے، چار ترجمے کے لیے ایک سیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا کیا میں ایک مرد نے یا میں ایک عورت نے، اس کا ترجمہ ہوگا کیا ہم دو یا ہم سب مردوں یا عورتوں نے۔ اب یہ دیکھا کتنا معاملہ آسان ہو گیا۔ تو یہ آج گردان میں نے آپ کو سمجھائی ہے، وہ جو لکھوائی تھی، جو آپ کو یاد کروائی تھی، تو وہ آج میں نے سمجھائی ہے۔ تو یہ آج آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اور اس کو آنی چاہیے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ ایک گردان اگر آ گئی تو آپ کو لاکھوں سیغے آپ کو آ جائیں گے۔ اگر یہ نہ آئی تو پھر مشکل ہو جائے گا، پھر بڑا مشکل۔ الصرف ام العلوم، یہ جو علم صرف ہے یہ تمام علوم کی ماں ہے، ماں۔ والنحو ابوہا، اور علم نحو جو ہے وہ تمام علوم کا باپ ہے۔ علم صرف تمام علوم کی ماں ہے۔ یہاں بس سبق کمپلیٹ ہو گیا، ہمارا ختم ہو گیا۔ اب تھوڑی سی تربیتی چیزیں میں عرض کیے چلتا ہوں اور پھر اس کو دی اینڈ ختم کرتی ہیں۔ علم کے حاصل کرنے کے لیے یہ چونکہ علم اکبر ہے، علم دین علم اکبر ہے اور پرفتن دور ہے، قیامت کا قرب ہے، تو اس کے حصول کے لیے اس کے جو ضابطے اور قاعدے ہیں وہ ضروری ہیں، کیونکہ یہ علم دنیا نہیں ہے۔ آج سے کوئی 50 سال پہلے آپ اگر چلے جائیں، 50 بھی نہیں، کوئی 20 یا 30 سال پہلے، اس سے پہلے اوپر تک علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمارے علماء جان توڑ محنت کرتے تھے، اور وہ 3 چیزوں کو ملحوظ رکھتے تھے۔ 3 چیزوں، وہ 3 چیزیں کون سی تھیں؟ علماء فرماتے ہیں اگر علم حاصل کرنا ہے تم نے، علم دین، تو 3 چیزوں کا ادب کرو۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، جس ادارے میں پڑھتے ہو اس ادارے کا ادب، جس کو پڑھتے ہو اس کا ادب یعنی کتاب کا ادب، اور جس سے پڑھتے ہو اس کا ادب۔ جس ادارے میں جو آپ کی مادر علمی ہے اس ادارے کا آپ پھر رہتے دم تک اس کا پھر دل و جان سے ادب کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ فارغ ہو گئے، نمک حرام ہو گئے، آپ نے کھایا، ادارے نے آپ کو کھلایا، آپ کو علم دیا، پڑھایا، اس کے بعد آپ اس کی غداری کرنی شروع کر دیں، پھر وہ علم پھر وہ کچھ نہیں ملتا، وہ بندہ بھول جاتا ہے، وہ ویسے ہی وہ بالے جان بن جاتا ہے۔ تو اس ادارے کا ادب اور اس کتاب کا ادب کہ جس کتاب کو تم پڑھتے ہو، یہ علم دین ہے۔ اس کو بڑا چون کیسے آنکھوں پہ لگانا ہے، سر پہ رکھنا ہے، بھیا ہم نے تو علم مل رہا ہے ہمیں اس سے۔ اس مصنف کتاب کو جو ہے نا آپ ایصال ثواب کریں، اس کی روح کو بخشیں تو علم ملتا ہے۔ اور پھر اس استاد کا بھی ادب دل و جان سے بجا لانا ہے کہ جس سے علم حاصل کرنا ہے وہ جیسا بھی پھر دل و جان سے بندہ بجا لائے۔ یہ نہ ہو کہ استاد کے سامنے تو ہاتھ چومے، واہ جی واہ،
थोड़ा सा उस्ताद से वो पुश्त फेरे, कमरे से बाहर जाए तो उसकी जनाब वो फिर तूफ़ान बदतमीज़ी बपा करनी शुरू कर दे कि ये तो ये है, ये है और ये। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े बर्बाद होते देखे हैं। कई ऐसे थे कि जो हमारे उस्ताद से पढ़े, लेकिन पढ़ने के बाद उनके कुछ इख्तलाफात हुए और फिर बाद में उन्होंने बदतमीज़ हो गए, लेकिन उनको फिर बर्बाद होते भी हमने देखा। तो ऐसे कई मिसालें पाई जाती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे अपनी फजीलतें बयान करनी मकसूद नहीं है। हमने तो जो मिलना था हमें मिल गया, और जहाँ से मिलना था वो मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपने इदारे का भी अदब करते हैं, अपने असातिज़ा का भी अदब करते हैं, बहुत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस इदारे ने हमें पढ़ाया लिखाया, दिल जान से अदब करते हैं, दिल जान से अदब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि भाई हमें तो अपनी फ़िक्र है कि ये इल्म छिन जाएगा, ये हम ना ही दुनिया के रहेंगे ना ही आखिरत के रहेंगे। तो ये काम तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम अरसा कोई समझ लें 20-25 साल से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, इजाज़त चाहते हैं, दुआ को रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मिनट मैं ज़रा सवाल देख लूँ, कोई सवाल आया? कोई सवाल नहीं आया जी। मैंने कहा था कि अगर सवाल आप कोई सेंड करेंगे तो नीचे आप लिखेंगे सवाल, ऑडियो सेंड करके नीचे लिखें सवाल, ताकि फिर मुझे पता चले। इधर व्हाट्सएप के ऊपर कई ऑडियोज आती हैं, वो मेरी पर्सनल भी हो सकती हैं। अब वो तो नहीं मैं सुना सकता ना। यहाँ नीचे जब सवाल लिखेंगे मुझे पता चलेगा कि ये सवाल हुआ है। मुझे इजाज़त दें, सबक तवील हो गया।